My voice is audible, Nikhil, to you? Yeah, yes, sir. Yes, sir, Nikhil. You can also use earphones, sir, and Uh, shall I use, sir? Like, it's okay. I am like, you're audible, sir. yes, yes, sir, Nikhil. Very happy to hear, Nikhil. You are clear your CA finally. Thank you, sir. Like, I want to thank you and Harika ma'am, sir. Like, because of few people only, I'm here. Like, అంటే ఒక వే చూపించినారు నాకు ఫర్ Okay, మీ. Nikhil. You can speak in Telugu, Nikhil. Just don't Yeah. worry. This video going to upload in YouTube also. ఓకే. First, we want to, and by once we are announcing the results, we facing the some issues అనమాట. అంటే ఒకసారి మనం రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేసాం 25 out of 45 50 అని అనౌన్స్ చేసాం. యూ ఆల్సో సీ ఇట్. ఓకే. తర్వాతకి అందరూ 90% అంటున్నారు పాస్ పర్సెంటేజ్ బయట వేరే ఇన్స్టిట్యూట్. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మన సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈస్ నాట్ ఈవెన్ ఎక్స్పెక్టింగ్ టు గివ్ అట్లీస్ట్ 50% ఆఫ్ ది రిజల్ట్. దట్ అట్లాంటిది మనం ఇచ్చినామంటే దట్ ఇట్స్ ఏ గ్రేట్ థింగ్ ఫర్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్. బట్ పీపుల్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ 90% అంటే యా చెప్పండి. Nikhil, you are not only CA, Nikhil, you are a CMA also. You are both a dual qualified person. And I just want to inform you that LLB kuda like almost done, sir. LLB. You done with LLB also. Yes, sir. Okay, you done with LLB also, Nikhil. Okay, Nikhil, come to the point. So how is your journey about the CA? And what type of difficulties you are facing for the each level, and how to clear that obstacles, and how to clear your CA, and what is things that help to you to clear your CA? Not only final, Nikhil. I'm not talking about the final. What's your journey? Sir, like first thing, I just want to say one thing, sir. Andarki like whoever are preparing for CA, ఒకటే చెప్దాం అనుకుంటున్నాను ఏంటంటే లైక్ సిఏ పాస్ అవ్వడం డిఫికల్ట్ కాదు సార్. సిట్టింగ్ అండ్ స్టడింగ్ ఫర్ సిఏ ఇస్ డిఫికల్ట్ సార్. కన్సిస్టెన్సీ ఇంపార్టెంట్, డిసిప్లిన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు సే ఓన్లీ దిస్ థింగ్. సి నవ్ డేస్ స్టూడెంట్స్ ఎట్లా ఉన్నారంటే నేను మన అకాడమీలో కూడా చూసాను, లైక్ దే నాట్ ఈవెన్ కాన్ సిట్ ఫర్ 2 hours సార్. 2 hours కాగానే దే యూస్ టు యూజ్ దే మొబైల్ ఫోన్స్ అండ్ ఆల్. అంటే ఒక కన్సిస్టెన్సీ లేదు. ఒక పర్టికులర్ షెడ్యూల్ ఇస్తే షెడ్యూల్ యాజ్ పర్ ది టైం కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పి దే ఆర్ నాట్ థింకింగ్, దే ఆర్ జస్ట్ గోయింగ్. అంటే చదువుదాం అన్నట్టు ఉన్నారు. దట్స్ ఇట్. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఐ నీడ్ లైక్ ఫర్ మీ ఐ ఫెల్ లైక్ సిపిటి. ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే సార్, సిపిటి వరకు మంచిగా ఉండే. ఇంటర్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఇంటర్లో ఐ లైక్ ఇట్ టుక్ 3 attempts అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ ఆర్టికల్స్ అయిపోయింది. లైక్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు మెన్షన్, ఇంటర్లో కూడా లైక్ నేను ఐసీఏలో క్లాసెస్ తీసుకున్నాను. అక్కడ నాకు ఒక మ్యామ్ కలిసి అనమాట, దీప్తి చెడా అని చెప్పి. లైక్ తన మోటివ్తో లైక్ షీ మోటివేటెడ్ మీ అనమాట. షీ వాజ్ లైక్ మెంటర్ ఫర్ మీ సిఏ ఇంటర్. దెన్ ఆఫ్టర్ ఆర్టికల్స్ లైక్ ఇంటర్లో నేను ఎంతైతే నన్ను సిఏ తీసుకుందో అంత నాకు లైక్ ఆర్టికల్స్లో ఇచ్చింది సార్. ఐ వాజ్ ఎంజాయింగ్ ఆర్టికల్స్లో. లైక్ not only enjoying, I explored a lot in articles. Yeah, I explored a lot work and all. Coming to the final వచ్చేసరికి ఇంకా కనిపించింది అంటే సిఏ అంటే ఏంటో. దెన్ ఐ గాట్ అండర్స్టూడ్ లైక్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్స్ అని చెప్పి. Like one thing, Nikhil. Yes, sir. And I felt everyone is good at in studies in the intermediate level and CPT level. Some were good at in the CA inter level also. When come to the final, they taking the more attempts when compared to the CA inter level. Yes, sir. But when come to the syllabus, when come to the CA final syllabus, when I feel every student feel personally, the CA final syllabus is more easier than inter syllabus. Yes, sir. We know how to read it. At the time of final, we know how to read it and how to grab the subject. Okay, sir. But when come to the inter level, we don't know how to approach the subject. Yeah, yes, sir. But when come to the final level, we know how to read it and how to write the exams. We know at least module. Yes. But why people take the more attempts in the CA final level, including me also? Everyone also take the more attempts in the CA final level. I really don't know. But you also face the same thing in your preparation. Exactly, sir. Exactly. I'll tell you, sir. లైక్ ఏంటంటే సిఏ ఫైనల్ వచ్చేసరికి మనం ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఒక పర్టికులర్ ఏజ్ వస్తుంది సార్, వేర్ వీ హ్యావ్ టు ఇంకా ఫ్యామిలీ కానీ ఫైనాన్షియల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది ఒకటి వచ్చేస్తుంది సార్ మనకి. లైక్ అది సమ్ పీపుల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ డ్రీమ్ అని చెప్పి వీ హ్యావ్ టు చూస్ ఎనీథింగ్ ఏదన్నా ఒకటి. బట్ పీపుల్ ఏం చేస్తున్నారంటే దే ఆర్ జస్ట్ లైక్ 2 ships మీద ట్రావెల్ చేస్తున్నారు. బట్ దట్ షుడ్ బి నాట్ ద కేస్. యూ హ్యావ్ టు తీసుకుంటే రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాలి, లేకపోతే డ్రీమ్ లైక్ సిఏ నువ్వు కావాలి.
So you have to give 100% for CA. I felt నాకు same situation I have been felt, sir. నాకు ఒక సిచ్యువేషన్ వచ్చింది ఎట్లా అంటే సిఏ లైక్ సిఏనా ఇంట్లో ఫైనాన్షియల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అని చెప్పి ఇంట్లో రెస్పాన్సిబిలిటీ అని చెప్పి బట్ ఐఎమ్ సో థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ మై ఫ్యామిలీ దట్ దే జస్ట్ they didn't even let me down, and they just supported like you just go with your dream, we'll take everything, we'll take care of everything అని చెప్పి అన్నారు. సో అది మెయిన్ ఐ ఫెల్ లైక్ అంటే అక్కడ మనం ఒక పర్టికులర్ ఏజ్ వచ్చేసరికి ఇంకా ఫ్యామిలీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అవన్నీ వస్తాయి మేబీ దట్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంకా ఏజ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ ఇంకా చదవాలి అని చెప్పి ఒక ఏమంటారు పేషెన్స్ లెవెల్ అనేది తగ్గిపోతుంది అండ్ ఆల్. ఇంకోటి ఏంటంటే సార్ లైక్ ఆర్టికల్స్ లో వచ్చినప్పుడు డబ్బులకి మనము ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది లైక్ save some money. మనకి డబ్బులు Peanuts. It's a peanuts. Yeah, Definitely exactly. peanuts. And we filing 1 or 2 returns and we get the money. We go to some other things and we need like a monthly 5,000, 10,000. That is the peanuts. సో అంటే నేను చూస్తాను వాట్ ఐ పర్సనలీ సీస్ సమ్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ దే ఆర్ లైక్ డబ్బులు వస్తున్నాయి కదా లైక్ విల్ డూ అని చెప్పి ఇంకా దాని వెనక వెళ్ళిపోతున్నారు. దే ఆర్ జస్ట్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ లెస్ ఆన్ స్టడీస్ అండ్ సిఏ ఫైనల్. అది కూడా ఒక రీజన్ సార్. అదే అండ్ ఇంకొకటి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చూసింది ఏంటంటే సిఏ ఫైనల్ లెవెల్లో స్టూడెంట్స్ వాట్ దే డిడ్ యాక్చువల్లీ అంటే రీజన్ ఏదైనా అవ్వచ్చు, ఫినాన్షియల్ ఇష్యూ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు, రీజన్ ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఐ హ్యావ్ ఆల్సో ఫినాన్షియల్ ఇష్యూ వైల్ ఐఎమ్ స్టడింగ్. ఐ హ్యావ్ too much of financial issues, too much of financial crisis while I'm studying. But what the people did and they write the exam. Yes. They write the exam every 2 months, 3 months. They write the exam and they go to the job. They don't wait for until the results. When after the results come, that sometimes results go to be the negative. Results sometimes be the negative, but they're stuck with the job. Yes. Again, they ask that they're either a principal or either a employer. They ask us 1 month leave, 15 days leave, 20 days leave. They come to our study halls or whatever the studies. They try to read it. Yes, yes. But what did they happen? Again, they failed. Yeah, yes. Again, they go to the job. So this circle, so many people are in this circle with me. Yes, sir. Especially why I'm conducting these sessions and so many people are in Andhra, Telangana in this circle. Yes, sir. In especially Hyderabad, I'm also seeing so many of my friends. They did it and what? Actually, though they have only 15 days, 20 days of time only. Yeah, yeah. So this is not sufficient to clear the exam. Yes. Almost. Even me also guiding to so many students for the last 1 month, 15 days. So many mentors is there in the market. They said that the last 15 days the students comes to me, I will clear the exam. This is not a possible case in our Chartered Academy. Yeah, yes. But what is your suggestions to that type of people? And till wait for the results, we have to continuously concentrating studying is given a good results. Like see sir, one thing I want to say is CA is 100% CA difficult sir. CA difficult అన్నప్పుడు ఎట్లా అంటే CA expects 100% of like ఏమంటారు 100% పెట్టాలి సార్. మనం 100% పెడితేనే CA మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ విల్ గివ్ దట్ నేమ్ ప్రిఫిక్స్ CA అనేది ఇస్తుంది. సో వాట్ ఐ సజెస్ట్ ఈస్ జాబ్ అండ్ ఆల్ సార్ నథింగ్ సార్. లైక్ ఒక మినిమం 3 రివిజన్స్ కావాలి సార్. 3 రివిజన్స్ అంటే 100% 3 months. In case 2 groups అయితే 5 months. 3 revisions with mocks sir. Especially I want to say that Chartered Academy లో వాట్ నేను CA పాస్ అవుతా అని చెప్పి ఏం కాన్ఫిడెన్స్ అంటే మాక్స్ 100% మాక్ టెస్ట్ రాయాలి. సో మాక్ టెస్ట్ రాస్తేనే CA ఎగ్జామ్ ఎట్లా అంటే ఇట్స్ గేమ్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ సార్. 100% ఏంటంటే పేపర్ 100% టఫ్ వస్తుంది ఎగ్జామ్లో. బట్ ద థింగ్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు ట్యాకిల్ చేయాలంటే ఏంటంటే మనం అక్కడ టెన్షన్ పడదంటే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి. చలో ఐ హ్యావ్ బీన్ స్టడీడ్, ఐ హ్యావ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ అని చెప్పి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి. ఫర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు అది గెయిన్ చేయాలంటే మాక్ టెస్ట్ రాయాలి. అట్లా మెల్లిమెల్లిగా కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఐ సజెస్ట్ అంటే చెప్పినాను కదా సార్, లైక్ 2 boats మీద వీ కాన్ ట్రావెల్, ఐదర్ జాబ్ ఆర్ ఎల్స్ స్టడీస్. 100% స్టడీస్ క్లియర్ చేసినాక మంచి బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఉంటుంది కంపల్సరీ. సో That is only I mean also stable all time student. That is whatever you are earning during the interim period of the study and clearation. That is the peanuts only. We get just 10, 15,000, 20,000 max. Once you qualify, at least you minimum get the 60,000, 70,000. yes, That should definitely change your career and it give the respects to you. Yeah. And come to the Nikhil and what you and how Chartered Academy helps to you while reading of the studies. And so many people really don't know what the Chartered Academy people should do for the students. Someone says that when come to the Chartered Academy they do it 100% for the results. And I'm not only taking your credit completely because sometimes who are the taking under mention they are also failed. Yeah, yes sir. They are also failed. Yes. But how
how Chartered Academy help the student to clear the CA final exam, especially CA final exam. Yeah. But how to approach your Chartered Academy and how approach the Chartered Academy to you and how our journey goes in the last 1 year. It's a 1 year. Yeah, sure, It's a sir. completely matter of 1 year. And I think you are my first student also. Yeah, yes, sir. Next, and how this mentorship is a play crucial role in the exams, and how this revision exams plays in the crucial role in exams. And one thing as I get it, you got a DT in 60 marks. I Yes, just remember, and AFM is the 68 marks. 68 marks. I really say that you don't have any proper coaching till you come to the Chartered Academy. Yes, sir. So you can completely depend on your own reading only. Yeah, I felt. Yes. You completely depend on own reading and our guidance only. I think Yes. when you meet me, మీరు మమ్మల్ని కలిసినప్పుడు మాకు అయిన డిస్కషన్ ప్రకారం మీరు మనకు చెప్పింది ఏంటంటే మీరు ఏదో బుక్ కోసం వచ్చారు. Yeah, that's what I just want to share my story. SCMP బుక్ కోసం వచ్చారు. Yes, sir. I just want to share the story. Please share the story. How your journey begins with the Academy. What is the things you are trusted on the Chartered Academy? ఎందుకంటే మీరు వచ్చిన రోజు మా దగ్గర ఏ రిజల్ట్ లేదు. Because I'm only single alone person. I mean, I also give some confidence to you, but how I don't know how to trust the Chartered Academy and how help to the Chartered Academy to you. Please share your few words about our academy. Yeah, sure, sir. Like, firstly, నేను group 2 ఇవ్వలేదు. For giving group 2, I need a proper book అన్నమాట. Like, so I just went with వినీత్ సురేష్ సార్ బుక్ తీసుకుందాం అనుకున్నాను. కేపీఎంజీలో సార్ ఉంటారని చెప్పి తెలుసు. సో ఐ అప్రోచ్ కేపీఎంజీ, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ కింద చార్టెడ్ అకాడమీ అని మీరు కూర్చుండే. సో లైక్, హలో సార్, ఐఎమ్ ఐ ఆడిబుల్? Hello sir. Yes, Nikhil. Continue. లైక్ నేను మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అయినప్పుడు చెప్పింది అనమాట, లైక్ మీరు ఇట్స్ చార్టెడ్ అకాడమీ, ఇలా ఎవ్రీథింగ్ యూ హ్యావ్ బీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అండ్ ఆల్. టు బి ఫ్రాంక్ సార్, ఐఎమ్ జస్ట్ ఓపెన్లీ సేయింగ్, నాకు నమ్మకం లేకుండే సార్. లైక్ నీకు చిన్నపిల్లలు లేకున్నారు, లైక్ నా ఏజ్ లాగా ఉన్నారు, వాట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డూ అని చెప్పి నాకు ఆ మైండ్ సెట్ ఉండే అనమాట. సో ఐ థాట్ ఆఫ్ గెటింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్, అంటే వెళ్ళిపోదాము, నా బుక్ దొరకలేదు అక్కడ, నేను అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోదామని చెప్పి నేను అనుకోండి. బట్ యూ పీపుల్ వేర్, నేను కూర్చోబెట్టి యూ వేర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఎవ్రీథింగ్, అండ్ అట్ లాస్ట్ వెళ్ళిపోయాను. ఐ ఆస్ 2 days అడిగాను, బట్ స్టిల్ యూ పీపుల్ వేర్ ట్రైంగ్ టు కాంటాక్ట్ మీ, బట్ ఐ వాజ్ ఇగ్నోరింగ్. ఎట్ లాస్ట్ ఇంకా సరే, దే ఆర్ గివింగ్ ఏ హోప్, నేను మిమ్మల్ని పాస్ చేయిస్తా అని చెప్పి ఒక ప్రామిస్ చేసి, ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్ హోప్, యూ పీపుల్ హ్యాస్ బిన్ ప్రామిస్ మీ దట్. సో నాకు నమ్మకం లేదు ఎట్లయినా నేను పాస్ అవుతా అని చెప్పి, అట్లీస్ట్ వాళ్ళ నమ్మకం అని కదా, అట్లీస్ట్ వాళ్ళ నమ్మకం మీద మనం వెళ్దామని చెప్పి ఐ అప్రోచ్ అండ్ ఐ జాయిన్. లైక్ ఎట్లున్నాయి అంటే, స్టార్టింగ్ మెల్లిమెల్లిగా ఎట్లా, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎగ్జామ్స్ అండ్ షెడ్యూల్ అండ్ ఆల్ సార్. నేను కొంచెం లేట్ జాయిన్ అయ్యండి, 10 days ఐ గెస్. ఏమంటారు, షెడ్యూల్ యాజ్ పర్ షెడ్యూల్ రావడానికి మెల్లిమెల్లిగా నాకు ఎగ్జామ్స్ అంటే, యాక్చువల్లీ ఎగ్జామ్స్ ఆల్టర్నేట్ డేస్ ఉంటాయి అనుకుంటా, ఎవ్రీ 3 days ఉంటాయి అనుకుంటా. బట్ ఫర్ మీ ఎట్లా ఉండే అంటే, స్టార్టింగ్ ఇనిషియల్ డే బై డే, లైక్ రోజు రాయాలని చెప్పానండి. ఇంకా అర్థమైపోయింది, లైక్ ఎవ్రీడే పేపర్ రివ్యూ, మెంటర్షిప్. జస్ట్ ఆ 10 days లో నాకు అర్థమైపోయింది, చలో దిస్ ఈస్ ద ప్లేస్ వేర్ ఐ హ్యావ్ టు గో. దిస్ ఈస్ ద ప్లేస్, చార్టెడ్ అకాడమీ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ ఐ కెన్ ఏమంటారు క్వాలిఫై అని చెప్పి అనిపించింది. సో నథింగ్ సార్, చార్టెడ్ అకాడమీ నుంచి మీరు ఒకటి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారంటే, స్టూడెంట్ వాట్ దే హ్యావ్ టు గివ్ ఈజ్ 100% టైం ఇవ్వాలి సార్. లైక్ ఆన్ టైం రావాలి, ఈ టైం అంటే ఈ టైం. వీఆర్ ఆల్సో రిక్వెస్టింగ్ ద స్టూడెంట్స్, మీరు 100% టైం ఇస్తే మా ఎఫర్ట్స్ ఎలాగో ఎప్పుడు 100% ఉంటాయి. స్టూడెంట్ మాకు 100% ఇవ్వగలిగితే రిజల్ట్ కూడా మనం 100% ఇవ్వగలుగుతాం. రిజల్ట్ కూడా అంటే వన్స్ ఒకసారి ఇప్పుడు మీరు వచ్చారు 2 times అన్నప్పుడు, 1 time ఒక గ్రూప్ ఇచ్చాం, 2 time ఒక గ్రూప్ ఇచ్చాం. అది ఎలా జరిగింది, మనం కన్సిస్టెంట్ గా కూర్చొని స్టబాన్ అయ్యాం. మనం మీరు ఒకదానికి స్టిక్ అనేం, ఒకదానికి స్టిక్ అని అయిపోయాం. ఆ స్టిక్ అని అయినప్పుడు మనం ఏం చేసాం, ముందు నుంచి కూడా అదే విషయం పట్టుకొని, స్టూడెంట్ దగ్గర మాకు ఎక్కడ ఇబ్బంది అవుతుందంటే, అంటే ఈ రోజు ఒక 20-25 members రిజల్ట్స్ వచ్చాయి, వీఆర్ హ్యాపీ విత్. బట్ మా బాధ ఎక్కడ, ఇంకా ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళ గురించి ఎప్పుడు నాకు బాధ ఉంటుంది, ఎప్పుడు నేను కన్సర్న్ చూపిస్తాను. వాళ్ళు ఎక్కడైనా మనకు 100% ఇవ్వటం మిస్ అవ్వటము, అంటే మనం ఐసీఐ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుందో అనేది వాళ్ళు మర్చిపోతున్నారు. వాళ్ళు ఏం చదివారో అదే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది అనుకుంటున్నారు, బట్ వాట్ యాక్చువల్లీ ఐసీఐ ఎక్స్పెక్ట్స్ అనేది వాళ్ళు మర్చిపోతున్నారు. నిజంగా నిఖిల్, యువర్ జర్నీ ఇస్ ఇంక్రెడిబుల్ జర్నీ ఇన్ ద చార్టర్డ్ అకాడమీ.
ఎన్ని రోజులైతే చార్టర్స్ అకాడమీ ఉంటుందో అన్ని రోజులు మీ జర్నీని గుర్తుపెట్టుకుంటుంది, అన్ని రోజులు ఈ పేరు గుర్తుంటుంది. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. రియల్లీ అప్రిషియేటబుల్ జర్నీ నిఖిల్. ఎందుకంటే ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ ఇన్ లాస్ట్ అటెంప్ట్ ద ఫుల్ రైన్స్, ఎస్ సార్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ హైదరాబాద్ ఈజ్ ఫుల్ స్టాక్ విత్ ద రైన్స్. ఎస్ సార్, ఐ థింక్ ఆన్ మే అటెంప్ట్, ఎస్ సార్, ఫుల్ రైన్స్. ఆ రైన్స్ లో కూడా మీరు వెహికల్ వేసుకొని వచ్చి 8 వరకు ఉండి, మీరు ఐ థింక్ రామంతపూర్, అంబర్పేట్ సార్, బాగా అంబర్పేట్ టు ఎస్ఎన్ఆర్ టేక్స్ ఆల్మోస్ట్ 1 hour టు జర్నీ. 1 hour టు జర్నీ. మీరు చాలా మంది అనుకుంటారు ఇక్కడ 1 hour జర్నీ చేసే బదులు మీ ఇంటికాడ కూర్చొని చదువుకోవచ్చు కదా అనుకుంటారు. బట్ మీరు అలా చేయలేదు. నాకు 1 hour పోయినా పర్లేదు, మిగతా 8 hours ఇక్కడ సెక్షన్. మీరు చూపించిన కన్సిస్టెన్సీ కానీ, నిజంగా మేము చేసింది చాలా తక్కువ. మీకు 5%, 7%, 8% చేసి ఉంటాం మేము. బట్ వి డిడ్ 98%. వీ డిజర్వ్డ్ క్యాండిడేట్. మీరు చెప్పాలంటే యూర్ డిజర్వ్డ్ ఫర్ ద సిఏ. అందుకని మీరు ఒక గ్రూప్ క్వాలిఫై అయినప్పుడు కూడా నేను చెప్పాను, డోంట్ గో టు ద జాబ్స్, వీఆర్ ఆల్రెడీ క్వాలిఫైడ్, మీరు ఆల్రెడీ సిఎంఏ క్వాలిఫైడ్. కానీ మేము ఎందుకు ఆ స్టెప్ తీసుకున్నట్టు, యూ డిజర్వ్డ్ ఫర్ ద సిఏ. ఇంకా చాలా అంటే మా ఇనిషియల్ డేస్ లో ఉన్నాం కాబట్టి మా అవుట్పుట్స్ కొంచెం తగ్గి ఉండొచ్చు. మేబీ ఇప్పుడున్న ఎక్స్పీరియన్స్ కి, ఆ రోజున్న ఎక్స్పీరియన్స్ మేము నేర్చుకున్నాం మీ దగ్గర నుంచి. ఒక స్టూడెంట్ కన్సిస్టెంట్ గా కూర్చోబెడితే సిఏ అంటే ఐఏఎస్ కూడా కన్సిస్టెంట్ గా చేయించగలుగుతాం అనే కాన్ఫిడెన్స్ మాకు మీరు బిల్డ్ చేశారు. ఒక స్టూడెంట్ మమ్మల్ని నమ్మి, ఒక 1 year నుంచి ఒక స్టూడెంట్ మా దగ్గర ఉన్నాడు, రిజల్ట్ కొంచెం నెగిటివ్ అయినా మమ్మల్ని నమ్మి అగైన్ కమ్ టు ద అకాడమీ అనేది నాట్ ఈజీ. ఎందుకంటే మనం బోత్ రాసినప్పుడు ఒక గ్రూప్ అయిపోయింది. టఫెస్ట్ రిజల్ట్స్ అవి ఓల్డ్ సిలబస్ లో టఫెస్ట్ రిజల్ట్స్ నెవర్ సీన్. టఫెస్ట్ డిటి వైపులో మీరు 60 కొట్టినప్పుడు ఇప్పుడు హోప్ అనమాట. ఆ రోజు మనకి FR ఒకటి క్లియర్ అయ్యి ఉంటే మనం ఆ రోజే సీ అయిపోయాం. 6 months లాగ్ అయిపోయింది. బట్ అగైన్ మిమ్మల్ని కూర్చోబెట్టి మళ్ళీ మీరు నన్ను అప్రోచ్ చేశారు, మనం ఎలా చేద్దాం, మనం ఎలా ముందుకు వెళ్దాం అనే విషయంలో మీరు తీసుకున్న గైడెన్స్ కానీ, మీరు పెట్టిన ఎఫర్ట్స్ కానీ, అంటే ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ నిఖిల్, ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ మీరు 3 to 4 times రివైజ్ చేశారు. 3 to 4 times రివైజ్ చేశారు. ఇట్స్ నాట్ ఏ ఈజీ థింగ్. అది బోత్ గ్రూప్స్ అయినా అవ్వచ్చు, గ్రూప్ లో అయినా గ్రూప్ అని అయినా అవ్వచ్చు. 3 to 4 times రివైజ్ చేశారు. అండ్ స్టిల్ మీరు ఎప్పుడు ఆడిట్ గురించి భయపడుతూ ఉండేటోళ్ళు. ఐ నెవర్ సే దట్ ఇంతవరకు మీరు ఆడిట్ ఫెయిల్ అవ్వలేదు. ఇక్కడికి వచ్చాను, నెవర్ ఫెయిల్డ్ ఆడిట్ ఇన్ దిస్ సబ్జెక్ట్. ఈవెన్ అది మే అటెంప్ట్ పేపర్ అవ్వచ్చు, మొన్న వచ్చిన మే అవచ్చు, అనుకున్న నవంబర్ అవచ్చు. నేను ఆ రోజు కూడా మీకు ఒకటే మాట ఇచ్చాను, సార్ మీరు ఆడిట్ ఫెయిల్ అవ్వరు, ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ ఎ రైట్, వీఆర్ అప్రోచింగ్ ద రైట్ ప్రాసెస్. మన ప్రాసెస్ ఎప్పుడు కరెక్ట్ గానే ఉంటుంది. బట్ మీరు చూపించిన ఆ కన్సిస్టెన్సీ ఉంది చూడండి, దట్ ఈస్ ద ఇంక్రెడిబుల్. అది మీ కెరియర్ కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకంటే మీరు కలిసిన సిచ్యువేషన్ లో, మనం ఈ రోజు కూడా మాట్లాడుకునే సిచ్యువేషన్ చాలా ఈజీగా అనిపించేది. బట్ ద 1 year మనం చూసిన జర్నీ, స్ట్రగుల్స్, మీ రిజల్ట్స్ మాకు ఎంత హోప్ ఇచ్చాయంటే వీ కెన్ గెట్ బ్యాక్ టు ద ఎవ్రీథింగ్ అనమాట. ప్యాక్ చేసుకుని వెళ్ళిపోదాం అన్న సిచ్యువేషన్ లో ద పీపుల్ ఆర్ క్వాలిఫైయింగ్ అండ్ దే ఆర్ అప్రోచింగ్ మీ టు, సార్ యూఆర్ రియల్లీ హెల్ప్ఫుల్ టు దిస్ అకాడమీ. కానీ పీపుల్ వచ్చినప్పుడు ఏమనుకుంటారంటే ఎవ్రీథింగ్ చార్టర్స్ అకాడమీ చేస్తాను అనుకుంటున్నారు. బట్ ఎవ్రీథింగ్ చార్టర్స్ అకాడమీ నాట్ డన్. ఎవ్రీథింగ్ స్టూడెంట్ చేయాలి, వాళ్ళకి సపోర్టింగ్ మాత్రమే. అది నిఖిల్, వన్ థింగ్ నిఖిల్, చాలా మంది మనకి బయట రూమర్స్ అంటే చాలా మంది అనుకుంటున్నారు అసలు రివిజన్ ఎగ్జామ్స్ అనేది ఒక వేస్ట్ ఆఫ్ టైం వేస్టింగ్ థింగ్. అంటే రివిజన్ ఎగ్జామ్ నాట్ ఓన్లీ నా దగ్గరే కాదు, బయట కూడా జరుగుతున్న ప్రాపగండా ఇది. రివిజన్ ఎగ్జామ్స్ అనేది మనకి ఏమైనా యూజ్ అవుతాయా? 100%. అవి ఎలా యూజ్ అవుతాయి అంటే ఉన్న క్వశ్చన్స్ వస్తేనే యూజ్ అవుతాయా, అసలు అది అప్రోచింగ్ మారుస్తా మన ఎగ్జామ్ లో అనేది? అది అదొక 2 minutes మీరు చెప్పగలిగితే సార్. లైక్ నేను ఏమనుకుంటున్నా అంటే 100% నేను చెప్పినాను కదా సార్, రివిజన్ ఎగ్జామ్స్ 100% ఇంపార్టెంట్. బికాస్ నేను పీపుల్ వేర్ సేయింగ్ లైక్ ఉన్న క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయని చెప్పి, బట్ ద థింగ్ ఈస్ ఉన్న క్వశ్చన్స్ వచ్చినా కూడా పీపుల్ ఆర్ నాట్ గెటింగ్. ఇన్ కేస్ 100 పేపర్ 100కి అయితే అట్లీస్ట్ 90 మార్క్స్ కూడా రావట్లేదు ఉన్న పేపర్ వచ్చినా కూడా. లైక్ ఉన్న పేపరే కదా సార్, దే హ్యావ్ టు స్కోర్ గుడ్ మార్క్స్. అట్లాంటప్పుడు లైక్ దే షుడ్ నాట్, ఇట్స్ నాట్ ద కేస్ సార్. రివిజన్ ఎగ్జామ్ మాత్రం కంపల్సరీ సార్. ఫర్ మీ, నేను రివిజన్ ఎగ్జామ్స్ ఇచ్చినందుకు పాస్ అయినాను సార్. లైక్ నేను సింపుల్ చెప్తున్నాను, కాన్ఫిడెన్స్ గెయిన్ అయినది, దట్స్ ఇట్. ఈ రివిజన్ ఎగ్జామ్స్ తోటి 100% సార్. ఇఫ్ ఏ స్టూడెంట్ కమ్ అండ్ ఆస్క్ మీ వెదర్ ఐ హ్యావ్ టు రైట్ ది రివిజన్ ఎగ్జామ్స్ ఆర్ నాట్ అని అడిగితే మాత్రం ఐ డెఫినెట్లీ సే యూ హ్యావ్ టు రైట్. పోతే పోనీ 3 hours రోజులో 3 hours పోతుందా, ఓకే. బట్ ఆ 3 hours లో నువ్వు యూ విల్ గెట్ ఏ కాన్ఫిడెన్స్ దట్ నేను పాస్ అవుతా అని చెప్పి. Okay, done, Nikhil. But how is the mentorship play crucial role in your exam, Nikhil? It is anything help to you or it is? మెంటర్షిప్ సార్, ఫస్ట్ నవంబర్ అటెంప్ట్ కి మీరు తీసుకుండే మెంటర్షిప్, మే అటెంప్ట్ వచ్చేసి హారిక మ్యామ్. సో ఫర్ మీ మెంటర్స్ ఆర్ లైక్ మీరు అండ్ హారిక మ్యామ్. లైక్ ఒక కైండ్ ఆఫ్ లైక్ సార్, మార్నింగ్ వస్తుండే నైట్ పోతుండే. ఐ యూస్ టు లైక్ ఇంట్లో కూడా ఎక్కువ మాట్లాడకపోతుండే. ద ఓన్లీ పర్సన్ ఐ యూస్ టు స్పీక్ డైలీ అంటే మెంటర్. ఒక కైండ్ ఆఫ్ రిలీఫ్ ఉంటుండే అనమాట. లైక్
చదివామని ఒక అంటే పాజిటివ్ వైబ్ వస్తుండే. లైక్ ఎట్లా అంటే యూ పీపుల్ యూస్ టు మోటివేట్ చేస్తుండే నన్ను. అది లైక్ ఆ డేలో మొత్తం ఏదో స్ట్రెస్ అయితే నాకు ఉంటున్నానో దట్ విల్ బి యా ఓకే ఐ కెన్ డూ అని చెప్పి ఒక కైండ్ ఆఫ్ అది వస్తుంది. ఆ స్ట్రెస్ అంతా పోతుండే అనమాట. మెంటర్షిప్ ప్లేడ్ ఏ క్రూషియల్ రోల్ సార్. లైక్ it got helpful and I want to thank Harika ma'am a lot sir. Like etla ante Harika ma'am, to be frank, Harika ma'am, she supported me a lot and a lot like May attempt lo. Definitely Nikhil. Finally, all the best for your career, Nikhil. We want to see the more heights in your career. Yes, but sir. If your Chartered Academy continues some more days, we also expecting you have to continue the more days. We want to produce the more Nikhils to this society. Sure, More sure. CA Nikhils to this society. We want to help but our target audience is also very simple, Nikhil. Average students. Our target audience also average. Our target audience is not a super student. We don't require the super students. Okay. Because super students do the anything super, but our target audience take the average or above average student to convert it into the super students. Yes. At least to convert it into the Chartered Academy. This time we come with a new CS. Furtherly, we are also promising that one day we also come with our all Indian rank, and one day we also beat this market. Definitely, I have confidence on me. Hopefully. Because you know the people, we will leave entire thing for this organization. Yes, sir. People know that we have the sit for 16 to 17 hours for these people only. Yes sir. And I want to like thank Narendra sir kuda sir. Like he used to ఎట్లా అంటే నేను మార్నింగ్ వస్తుండే, నేను మార్నింగ్ కాల్ చేసి సార్ నాకు పేపర్ కావాలి అంటే హీ యూస్ టు కమ్ విత్ ఇన్ ది మినిట్, తొందర వచ్చేసి ఆ పేపర్ లైక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆల్ లైక్ హీ యూస్ టు లైక్ thank. He's good at administration. He's really good at administration. The way he's doing administration is really unmatchable, Nikhil. And this success is not only the Ashok sir, not only Harika. This success is the Chartered Academy. Yes, sir. This success gives a more boost up to our academy. Really. Yes, sir. Well, at the time I established organization, I felt at least one CA need to produce to this society. Now I am producing almost 40 CS along with 40 CS. Really, Nikhil, your journey is incredible journey, and I always take to your name for motivating any student for next 2, 3, 4 years or 5 years also. Thank you, sir. Because we are always take to your name. Our old students or new students, any students come to, because the way you are making the consistency. I don't talking about the marks. The way you are making the consistency and the hard work beats the talent and I will see in your hand. Exactly, sir. Yeah, that's what, sir. Yeah, I want to say. There's so many people say that, sir, I taken the coaching from the big faculty. This is not only helpful for your preparation. This help too. Only one thing helpful for your preparation: your consistency, your hard work, and your preparation. It's give the 70% of success to you. Only 20 to 30% given to the remaining all the people. We are the mentors or ever the remaining faculties and everything. And the way to you get the 68 in AFM and 16, I think 65. DT. This is also my subject. I am also teaching the DT. You are my first student get the 16 DT in a May attempt only. And the way to you clearing the audit is a very wonderful, Nikhil. Because you are always afraid about the audit. Sir, how to do the audit? I am always here one thing. Don't afraid, Nikhil. You can get everything in exam. Yes. You can get everything in exam. You sit and you write the exam. You can get everything. Everything you can get recall. Because I believe your approach and I believe your process. The number of times you retaken the process, the number of times you can. What you take the one book and you read the number of 3 or 4, 5 times. Yes, sir. That is the Nikhil. Thank you very much, Nikhil. We are waiting for you when you come to the institute. We are really wait for you, Nikhil. Definitely. Sir. You are one of my first student and you are my best students forever. Thank you, sir. You are still alive my hopes for only because of you. Because of you, like your students and what. Okay, Nikhil. Thank you very much, Nikhil. We are expecting more achievements in our career. We are also serious. Thank you, Nikhil. All the best for you. All the best to Chartered Academy also, sir. And I just want to thank once again Chartered Academy and Ashok sir, Harika ma'am, Narendra sir, and Ravi sir. Thank you, sir. Thank you, Nikhil. Thank you for trusting this small organization. This small organization give the big success to the youth. Thank you, Nikhil. Yeah. Thank you. Thank you very much. Thank you. Can I leave, sir? Can I leave? Thank you.